السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يعني بتوفيق الله عز وجل وبفضله وكرمه سنفتتح دورة جديدة في هذا اليوم المبارك، نشرح فيها عن كتاب الخوارج. والحقيقة هذا الكتاب كان يعني رسالة دكتوراه منذ سنوات، ممكن 3 سنوات ونصف، وهي الآن مطبوعة بفضل الله عز وجل، وهي رسالة حديثية عقدية، ربما هي فريدة في نوعها. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها كاتبها وقارئها ومترجمها ومستمعها، إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فضيلة الشيخ دكتور Abdul Hasan Ali Jadullah al-Misri hafizahullah membuka kajian kita malam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa diberikan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya beliau berkata, dengan taufik dan izin dari Allah Azza wa Jalla, kita akan membuka pelajaran atau kajian yang baru di malam ini, yang biasanya jemaah malam ini belajar atau mengaji dengan saya pindah ke pagi. Maka malam ini kajian baru dengan Syekh membahas sebuah kitab yang beliau tulis, yaitu mengenai Al-Khawarij, dan kitab ini sebenarnya adalah kitab risalah doktorah beliau beberapa tahun yang lalu. Ya, risalah doktorah beliau ketika mengambil gelar doktor beberapa tahun yang lalu. Dan Syekh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari kitab ini, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari kitab ini. Dan semoga penulis maupun siapapun yang mempelajari kitab ini mendapatkan manfaat darinya, insyaallah taala. أيها الإخوة، نتحدث في هذه الدورة المطولة، ربما لا يكفي فيها يعني لقاءات بسيطة بل كثيرة جدا، نتحدث فيها عن أهمية موضوع الخوارج، وعن مفهوم الخوارج لغة واصطلاحا، وكذلك منشأ الخوارج، متى نشأوا وأين خرجوا. ونتكلم عن أسماء فرقة الخوارج، هل لها اسم واحد أم أسماء متعددة. ونتحدث عن أصول معتقدات الخوارج وكلام الأئمة عليهم. ثم نتحدث عن صفات الخوارج، وهي ناهزت 14 صفة. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، وإثبات وأمر النبي بقتال الخوارج مرهون بإقامة الحجة عليهم. ثم بعد ذلك نتحدث عن ترك قتال الخوارج أحيانا للتألف أو لوأد فتنة أكبر منها. ثم بعد ذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيقتل الخوارج أنهم أولى الطائفتين بالحق، هذا كان في زمان الصحابة. ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض الأحاديث المشتهرة
في مسألة الخوارج وبيان ضعفها كحديث أن الخوارج كلاب أهل النار، هذا ضعيف وسنثبت ذلك. قتل الخوارج لعبد الله بن خباب وأم ولده على شاطئ البحر، ونثبت ضعف ذلك. وضعف قول علي بن أبي طالب عن الخوارج إخواننا بغوا علينا، وأن هذه الكلمة قيلت في أصحاب الجمل. ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم الصحابة رضي الله عنهم عن الخوارج، وبيان المناظرة التي دارت بين ابن عباس وبين الخوارج، ثم عن أهمية نشر العلم عن وأد الأفكار المتطرفة على رأسها فكر الخوارج. بعد ذلك نتحدث عن حكم من كفر أخاه بغير تأويل، ثم بعد ذلك أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بعد ذلك نتحدث عن موانع التكفير، منها الجهل والتأويل بشبهة والخطأ أو النسيان، ثم الاضطرار أو الإكراه. هذا كله مبحثنا في هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما في هذا الكتاب، وأن يجعل هذا الوقت في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Syekh mengatakan bahwa kajian kita mengenai Khawarij ini akan membutuhkan waktu yang panjang, ya. Tidak cukup hanya dengan beberapa kali pertemuan kemudian kita selesai membahas tentang masalah Khawarij ini. Kan tapi kita akan biarkan waktu saja yang menentukan sampai kapan kita akan menyelesaikan pembahasan ini, agar kita betul-betul mengetahui hakikat Khawarij ini. Dan Syekh tadi telah menyebutkan kepada kita bahwa kitab risalah doktor beliau ini terdiri dari beberapa pasal, ya, terdiri dari beberapa pasal. Di pasal yang pertama, Syekh menjelaskan sebagai muqaddimah pentingnya membahas atau mengkaji tentang Khawarij ini. Kemudian alasan kenapa beliau menulis, ya, kitabnya berkaitan dengan masalah Khawarij. Kemudian di pasal yang kedua, sebagai pendahuluan, Syekh menjelaskan kepada kita tentang definisi dari kata Khawarij, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian kapan munculnya Khawarij dan dari mana mereka datang muncul. Kemudian nama-nama mereka, apa saja nama-nama Khawarij ini? Apakah Khawarij hanya memiliki satu nama saja, atau mereka golongan yang memiliki beberapa nama? Kemudian pokok-pokok akidah mereka, ya, dasar-dasar akidah mereka, serta kemudian perkataan para a'immah, para imam terhadap orang-orang Khawarij. Itu di pasal yang pertama. Di pasal yang kedua, Syekh menjelaskan tentang sifat-sifat Khawarij, di mana mengenai sifat-sifat Khawarij ini Syekh menyebutkan lebih kurang ada sekitar 14 sifat orang-orang Khawarij. Ada lebih kurang sekitar 14 sifat orang-orang Khawarij, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau. Kemudian Syekh juga menjelaskan tentang perintah Nabi SAW untuk memerangi orang-orang Khawarij, ya, dan ganjaran yang akan diterima oleh orang yang membunuh Khawarij. Kemudian Syekh juga menjelaskan membunuh orang Khawarij dan orang-orang yang mulhad atau mulhid, para pembangkang, ya, terhadap agama setelah tegaknya hujjah atas mereka. Kalau belum tegak hujjah maka tidak boleh membunuh mereka. Kemudian Syekh menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah ini. Bahkan di situ juga terdapat kabar gembira dari Nabi SAW bagi siapa yang akan memerangi orang Khawarij, yaitu membunuh orang-orang Khawarij, bahwasanya mereka adalah aula at-taifataini bil haqq,
ya, salah satu dari dua golongan yang paling utama atau yang paling kuat memegang kebenaran. Kemudian di pasal yang ketiga, Syekh menjelaskan beberapa hadis ya yang berkaitan dengan Khawarij. Ya, hadis yang berkaitan dengan Khawarij. Yaitu Syekh menjelaskan kelemahan hadis-hadis yang masyhur berkaitan dengan golongan Khawarij. Di antaranya hadisun dhaif, hadis yang lemah yang berbunyi al-Khawarij kilabun nar, orang-orang Khawarij. Nah, Syekh juga mengatakan bahwa aku tidak mengetahui, kata Syekh, bahwasanya banyaknya hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW mengingatkan umat ini akan bahaya suatu kelompok, bahaya suatu kelompok, sehingga Nabi SAW terus mengingatkan umat ini selain daripada bid'ahnya kaum Khawarij. Ya, selain daripada bid'ahnya kaum Khawarij. Banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang mengingatkan kita akan bahayanya bid'ah orang-orang Khawarij. Nah. وتكمن أو يكمن الخطر في هذا الموضوع أن فتنة الخوارج فتنة عظيمة، وذلك لما يلتبس على عامة الناس من مظهرهم وتدينهم الشديد وكثرة عبادتهم وزهدهم في الدنيا وبعدهم عن ملذاتها، فكثير من الناس والعياذ بالله يلتبس عليه الأمر يظن أن ما هم عليه هو الحق فيتبعهم تقليدا أعمى والعياذ بالله، فتنتشر بدعتهم انتشار النار في الهشيم. Bahkan Syekh mengatakan betapa banyak orang-orang yang tersesat, keliru, ya, karena bid'ahnya orang-orang Khawarij. Ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka akan hakikat orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, kalau kita lihat atau kembalikan kepada keterangan penjelasan dari Nabi SAW, seperti yang disebutkan oleh Syekh, adalah orang-orang yang kuat beragama. Orang-orang yang sangat kuat beragama. Mereka adalah orang-orang yang mentalak dunia, menjauhi kesenangan dan kelezatan dunia. Mereka kuat beribadah, sehingga orang-orang yang melihat mereka mengira dan beranggapan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak di atas kebenaran. Sehingga karena anggapan itu, syubhat orang-orang Khawarij, bid'ah orang-orang Khawarij masuk ke dalam hati dan dirinya. تعريف الخوارج أيها الإخوة، الخوارج اتفق أئمة اللغة على تعريف الخوارج بأنهم قوم من الناس خرجوا على الدين أو على إمام المسلمين أو على عامة المسلمين. خرجوا على الدين لأنهم لم يلتزموا الدين الحق، خرجوا على إمام المسلمين، كفروا أئمة المسلمين فادعوا أن إمامتهم باطلة، خرجوا على عوام المسلمين بتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم. هذا من حيث اللغة. Kemudian Syekh masuk kepada bahasan mengenai definisi kata Khawarij. Definisi kata Khawarij, di mana kata Khawarij secara bahasa merupakan bentuk plural dari kata kharij, yang artinya keluar. Orang yang keluar adalah khariji, jamaknya adalah al-khawarij, terambil dari kata khuruj, keluar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah khawarij adalah orang yang keluar dari agama. Maksudnya keluar dari agama, jalan yang lurus, mengambil jalan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maksud khawarij juga dijelaskan oleh Syekh adalah orang yang keluar memberontak kepada imam kaum muslimin yang sah. Karena anggapan mereka bahwasanya imam kaum muslimin selain daripada imam mereka
adalah kafir, maka boleh memberontak, ya, memerangi mereka. Kemudian Khawarij juga adalah kelompok yang keluar memerangi kaum muslimin karena keyakinan bahwasanya kaum muslimin yang tidak tegak dan berdiri di atas akidah mereka adalah kafir. Maka halal bagi mereka untuk menumpahkan darah mayoritas kaum muslimin. ثم بعد ذلك تعريف الخوارج في اصطلاح أهل الملل والنحل. قال الشهرستاني رحمه الله تعالى: كل من خرج على إمام الحق الذي اجتمعت الأمة على إمامته، سواء كان الخروج في أيام الصحابة أو على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة أي والرؤساء في كل زمان، هذا يسمى خارجيا. Sedangkan menurut istilah syariat, ya, orang-orang Khawarij itu adalah seperti yang ditarifkan, didefinisikan oleh Syahrustani. Khawarij itu adalah semua orang yang keluar memberontak kepada imam yang hak, imam yang benar, yang disepakati oleh kaum muslimin, namun dia keluar memberontak kepada imam tersebut, maka orang ini disebut dengan orang apa? Khawarij. Apakah mereka yang keluar memberontak di zaman para sahabat Nabi SAW terhadap para khulafa ar-rasyidin, ataupun setelah zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, mereka keluar memberontak kepada imam yang sah, dan begitu juga memberontak dan keluar memerangi para imam di setiap zaman. Maksudnya para pemimpin di setiap zaman yang mereka perangi, maka orang yang memerangi para pemimpin yang sah yang disepakati oleh kaum muslimin, maka orang ini disebut apa? Khawarij. ننتقل بعد ذلك إلى أصول الخوارج، معتقدات الخوارج. العلماء لهم أقوال كثيرة في هذا، منها التكفير بغير مكفر. تكفير أحد هذا لا يجوز إلا لله أو لرسوله، فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بدليل واضح من الشرع، إلا بدليل واضح من الشرع. فهم يكفرون بغير مكفر، يعني يكفرون بالكبائر، بل وبعضهم يكفر بصغائر الذنوب، يعني أي ذنب يفعله إنسان فهذا كفر بالله، هذا عند بعض فرقهم. فأولا التكفير بغير مكفر سواء كان كبيرة وهذا في أغلب فرقهم أو بالصغائر عند بعض فرق الخوارج. Kemudian kita pindah kepada usulul khawarij, yaitu prinsip-prinsip orang-orang khawarij. Prinsip orang-orang khawarij. Para ulama menyebutkan ada beberapa prinsip dasar yang dipegang oleh orang-orang khawarij. Yang pertama, kata Syekh, adalah at-takfir bi ghairi mukaffir, yaitu mengkafirkan seseorang tanpa sebab yang membuat orang itu kafir, berdasarkan nas Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ya, kita tidak boleh mengkafirkan siapapun kecuali apabila telah tegak hujjah berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Yang mengkafirkan, yang berhak mengkafirkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan manusia tanpa alasan yang membolehkan mereka untuk mengkafirkan manusia. Mengkafirkan manusia karena dosa-dosa besar. Sementara di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, orang pelaku dosa besar tidak apa? Tidak kafir. Tapi bagi orang Khawarij, pelaku dosa besar hukumnya apa? Kafir. Bahkan pelaku dosa-dosa kecil pun juga kafir menurut mereka. Ya, pelaku dosa-dosa kecil pun juga kafir menurut sebagian sekte-sekte bahagian daripada kelompok Khawarij.
ثانيا تكفير عوام المسلمين، من ليس معهم فهو كافر، هذه عندهم قاعدة هكذا. وبعض من ينتسب إلى المنهج السلفي الآن يمشي على تلك القاعدة، من لم يسمع من مشايخهم فهو عندهم ليس على المنهج الصحيح، من لم يمجد مشايخهم فهو عندهم على منهج غير صحيح والعياذ بالله، إلى آخر هذه القواعد الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومردها إلى بدعة الخوارج والعياذ بالله. Kemudian prinsip yang kedua adalah mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Mengkafirkan kaum muslimin secara apa? Umum. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kaum muslimin yang tidak beragama seperti mereka beragama, tidak memiliki keyakinan seperti keyakinan mereka, tidak mengikuti manhaj mereka, maka menurut mereka kaum muslimin itu adalah apa? Kafir. Ini prinsip orang-orang Khawarij. Dan ternyata prinsip ini ya juga ada pada sebagian orang-orang salaf, di mana kata Syekh ya, sebagian orang-orang salafi yang tidak mengikuti mereka, tidak mengikuti guru mereka, tidak memuliakan dan membesarkan ustadz mereka, maka mereka bukanlah apa? Salafi, atau tidak dikenal apa? Kesalafiannya. Subhanallah. Ini adalah rembesan dari prinsip dasar orang-orang Khawarij. Ya. Dan ini adalah kaidah yang batil kata Syekh, yang tidak dibenarkan di dalam agama, tidak dilandasi oleh nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. بعد ذلك من أصولهم الخروج على أئمة المسلمين وحكام المسلمين بادعاء أنهم يعني كفروا بالله، خرجوا عن الإسلام، فهذا كله والعياذ بالله من أصول الخوارج. بعد ذلك أخيرا من أصولهم إنكار حجية السنة، وأنها ليست بحجة، القرآن فقط هو الحجة، ليستطيعوا أن يمرروا اعتقادهم على عوام المسلمين. ماذا يفعلون؟ يطيرون هذا الأصل العظيم وهو الاحتجاج بالسنة، فكثير منهم لا يحتج بها لهذا الأمر. Kemudian prinsip berikutnya atau dasar agama mereka, keyakinan mereka adalah al-khuruju 'alal khalifah. Memberontak kepada imam yang sah. Memberontak kepada para khalifah. Yang ini dibangun di atas keyakinan mereka bahwa hakim atau imam kaum muslimin itu semuanya kafir. Maka tidak mengapa untuk memberontak, memerangi mereka, keluar memerangi mereka. Ya. Makanya ini yang kita temukan dari dahulunya sampai sekarang ini. Ya, keyakinan seperti ini di tengah-tengah orang-orang Khawarij, bahwasanya pemimpin kaum muslimin yang tidak berasal dari mereka dan tidak membaiat pemimpin mereka, maka pemimpin-pemimpin yang ada ini semuanya batil. Halal untuk diperangi, ditumpahkan darahnya dan seterusnya. Kemudian di antara prinsip dasar akidah mereka, agama mereka adalah apa? Ingkaru hujjiyat as-sunnah wa wujubil amali biha. Mereka mengingkari kehujjahan sunnah Nabi SAW. Artinya apa? Mereka ingkar sunnah. Orang-orang Khawarij adalah orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Mereka menolak sunnah. Dan mereka mengingkari kewajiban untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW. Terus yang menjadi pegangan mereka apa? Al-Quran. Dan Al-Quran yang mereka pegang, mereka tafsirkan sesuka hati mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Inilah diantara prinsip dasar keyakinan atau agama orang-orang Khawarij. بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى مبحث آخر وهو منشأ الخوارج، نشأتهم. متى خرجوا؟ أول بدعة في الإسلام كانت بدعة الخوارج. أول بدعة ظهرت كانت بدعة الخوارج. بعض المؤرخين يرجعها إلى زمان النبي، لما خرج ذو الخويصرة جاء النبي زهيبة أي مال بعض الغنائم فقسمها النبي على بعض أصحابه، فخرج رجل فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله.
يعني أنت تقسم هذا المال على الناس، هذا ليس بالعدل، أنت لست بعادل يا محمد. فقال النبي ويحك ومن أحق بالعدل إن لم أعدل. فأراد الصحابة أن يقتلوه، قال النبي دعوه اتركوه، سيخرج من ضأضأ هذا، أي من ظهر وصلب هذا الرجل، أي أحفاده، قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، صيامه إلى صيامهم، قراءته للقرآن إلى قراءتهم، وذكره إلى ذكرهم. خلاص، من أدرككم منهم فليقتلهم إلى آخر الحديث. فبعض المؤرخين يرجع نشأتهم إلى زمان النبي، هذا أولا. ثانيا بعضهم قال بل نشأتهم الأولى كانت في زمان عثمان بن عفان، فالذين قتلوا عثمان ادعوا الإسلام وخرجوا على خليفة المسلمين عثمان رضي الله عنه فقتلوه. وبعضهم الآخرين قالوا بل كان أول نشأتهم في زمان علي بن أبي طالب بعد موقعة صفين التي كانت بين جيش علي وجيش معاوية رضي الله عن الجميع. Kemudian kita pindah kepada bahasan berikutnya, yaitu mansya'uhu, ya, kemunculan kaum Khawarij. Baik, kita dengarkan kumandang azan, habis itu insyaallah kita lanjutkan. Insyaallah. Maka sahabat pun marah ketika itu, mendengar lelaki itu berkata, "I'dil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Sahabat pun marah, sampai sahabat ingin membunuh dia karena dia telah kurang ajar kepada Nabi SAW. Maka Nabi menahan para sahabat. Biarkan dia, jangan kalian bunuh dia. Akan keluar darinya, ya, generasi keturunan yang nanti kalian akan minder dengan ibadah yang mereka kerjakan. Ketika kalian membandingkan salat kalian dengan salat mereka, sungguh salat kalian tidak ada artinya. Ketika kalian membandingkan Al-Quran kalian dengan Al-Quran mereka, Al-Quran kalian tidak ada artinya. Mereka adalah orang-orang yang keluar, orang-orang yang kuat beribadah. Akan tapi mereka orang-orang bodoh. Ya, akan tapi mereka adalah orang-orang yang bodoh. Lalu Nabi SAW mengatakan, nanti kalau sekiranya kalian berjumpa dengan mereka yang kemudian keluar memerangi kalian, maka hendaklah kalian memerangi mereka, membunuh mereka. Ya. Ini diantara perkataan para ulama, bahwasanya orang-orang Khawarij itu telah muncul, telah ada di masa siapa? Masa Nabi SAW, ketika Nabi masih hidup. Ada yang mengatakan orang-orang Khawarij muncul di masanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika sebagian orang memberontak kepada Utsman lalu membunuh Utsman, menumpahkan darah Utsman. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya orang-orang Khawarij ini muncul di masa Ali. Ya, muncul di masa siapa? Ali. Ketika terjadi perang Siffin antara Ali dengan siapa? Muawiyah. Maka keluarlah ketika itu beberapa orang kemudian memberontak, ya, kepada pemimpin yang sah ketika itu. Nah, ini awal kemunculan orang-orang Khawarij. طيب، بعد ذلك نتحدث عن أسماء فرق الخوارج. أول اسم وهو المشهور اسمهم الخوارج. اتفق المؤرخون مؤرخو الفرق على تسميتهم بالخوارج لخروجهم على الدين، لخروجهم على إمام المسلمين أيا كان زمانه أو مكانه، ولخروجهم على عوام المسلمين بالتكفير. هذه التسمية الأولى. Kemudian kita pindah kepada bahasan nama-nama kelompok Khawarij ini selain daripada nama Khawarij. Namun nama yang masyhur dan nama yang paling menonjol adalah nama Khawarij. Ya. Dan ini penamaan kelompok ini dengan nama Khawarij itu disepakati oleh para ahli sejarah, ya, karena mereka adalah orang-orang yang keluar memberontak kepada para imam, keluar memberontak kepada kaum muslimin, mengkafirkan para imam, para pemimpin yang sah, dan mengkafirkan kaum muslimin. Nah. الاسم الآخر الحرورية، وحرورية نسبة إلى مكان قرية في العراق تسمى حروراء. لما رجعوا مع علي بن أبي طالب من قتال صفين خرجوا من جيش علي إلى تلك القرية فسموا بها،
وجاءت في حديث رواه البخاري ومسلم أن امرأة قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ الحائض يعني إذا حاضت فأفطرت في رمضان تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قالت لها: أحرورية أنت؟ لأن الحرورية أو الخوارج يردون السنن بعقولهم، لذلك نسبتها إلى هذه الطائفة. Kemudian nama Khawarij yang kedua adalah Al-Haruriyah. Haruriyah. Nama yang pertama tadi apa? Khawarij. Yang kedua Haruriyah. Ha ya. Haruriyah. Haruriyah. Ya, Haruriyah ini adalah nisbat kepada sebuah kota yang ada di Irak yang disebut dengan Harura. Ya, ada sebuah kota di Irak namanya apa? Harura. Orang-orang yang berasal dari situ disebut dengan Haruriyah. Ya, orang-orang yang datang dari situ disebut dengan Haruriyah. Kenapa mereka yang datang dari situ disebut dengan Haruriyah? Dan kenapa mereka Haruriyah ini Khawarij? Disebutkan oleh Syekh bahwa pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika kembali dari perang Siffin, ya, sebahagian pasukannya berjalan menuju Harura, yaitu yang keluar dari apa? Keluar dari kepemimpinan Ali. Keluar dari kepemimpinan Ali, mereka pergi ke kota apa? Harura. Itulah orang-orang Khawarij yang keluar memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, maka berkembang biaklah mereka di kota tersebut. Orang-orang Khawarij. Nah, mereka yang datang dari situ disebut dengan Haruriyah, yaitu orang-orang yang berpemahaman Khawarij. Dan ini juga disebutkan dalam hadis atau asar yang sahih, ya, ketika penamaan Haruriyah ini juga disebutkan dalam asar yang sahih ketika salah seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bertanya, kenapa kita mengqadha puasa Ramadan ketika haid? Ya, mengqadha puasa Ramadan yang kita berbuka di bulan Ramadan karena haid, kita qadha, sementara salat yang kita tinggalkan karena haid tidak kita qadha. Kenapa bisa demikian, kata wanita ini? Maka Aisyah kembali bertanya kepada wanita tersebut. Kata Aisyah kepada wanita tersebut, aharuriyatun anti? Apakah kau seorang wanita Haruri? Apakah kau seorang wanita apa? Haruri? Sehingga kau menanyakan itu. Kenapa dia menanyakan itu? Kembali kepada usul i'tiqad al-Khawarij, prinsip dasar agama atau keyakinan orang Khawarij, yaitu mereka mengingkari apa? Sunnah. Mereka menolak sunnah dan mengingkari kewajiban beramal dengan apa? Sunnah. Al-ismu tsalis asy-syuratu. Asy-syura. Liqaulihim syarayna anfusana min Allah bi ta'atihi. Syarayna yani bi'na anfusana ila Allah بطاعته ثمنا لندخل جنته فسموا الشراة لزهدهم في الدنيا ولشدة تعبدهم لله تبارك وتعالى وقولهم نحن شرينا أي بعنا أنفسنا لله بهذه الطاعات وبعنا الدنيا لنشتري جنة الله عز وجل. Kemudian nama berikutnya adalah syurah. Syurah. Ya, syurah. Ya, kenapa? Karena perkataan mereka, ucapan mereka, kami, syurah itu artinya adalah orang-orang yang menjual. Syurah itu artinya apa? Adalah orang-orang yang menjual. Jadi mereka dinamakan dengan syurah karena ucapan mereka, kami menjual diri kami kepada Allah Azza wa Jal dengan melakukan ketaatan. Kami menjual diri kami kepada Allah demi surga Allah Azza wa Jal. Ya. Karena apa? Karena memang orang-orang Khawarij seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang yang kuat apa? Beribadah. Mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap apa? Dunia.
Sehingga karena itulah mereka mengatakan kami menjual diri kami kepada Allah Azza wa Jal demi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. الاسم الرابع المحكمة، وسموا بذلك لإنكارهم التحكيم بين المسلمين. يعني لو اختلفت أنا وأحد إخوان المسلمين نذهب إلى حكم يحكم بيننا. حكم هذا سواء كان قاضي معروف بين الناس أو أحد الإخوة يحكم بيننا، فهم ينكرون ذلك يقولون لا حكم إلا لله. فطبعا هذا تأويل باطل وشبهة باطلة، فسموا بالمحكمة لإنكارهم التحكيم عموما. Kemudian nama yang keempat adalah muhakkimah. Muhakkimah. Kenapa mereka dinamakan dengan muhakkimah? Karena mereka mengingkari hukum yang ditetapkan oleh hakim. Hakim mana? Yaitu manusia ketika mereka berselisih, bertengkar, bersengketa, tentu mereka akan pergi kemana? Kepada hakim. Agar diberikan keputusan terhadap masalah yang mereka perselisihkan. Nah, orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum siapa? Hukum Allah Azza wa Jalla. Ini diantara syubhat mereka yang sangat sangat kuat. Ya, syubhat mereka yang sangat kuat. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mengingkari semua keputusan-keputusan pada hakim. Tidak ada keputusan hakim. Mereka ingkari itu, mereka tolak itu. Dan sebagaimana disebutkan dalam kisah yang masyhur tentang kisah at-tahkim yang terjadi antara Ali dengan Muawiyah. الاسم الخامس المارقة أي الخارجة، لقول النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. السهم لما يأتي في الرمية اللي هو الهدف فيخرج منها، يدخل في الرمية فيخرج منها، فسموا بالمارقة أي أنهم يدخلون الإسلام ويخرجون منه ولا يتأثرون من الإسلام بشيء. وأعظم أوامر الإسلام حقن دماء المسلمين، وأسهل شيء على الخوارج والعياذ بالله سفك دماء المسلمين بغير وجه. Kemudian nama yang berikutnya adalah al-mariqah. Mariqah. Karena sabda Nabi SAW, yamrukuna minad dini kama yamrukus sahamu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, yaitu orang-orang Khawarij itu, kata Nabi SAW, mereka itu keluar dari agama ini sebagaimana anak panah keluar menuju sasaran, menuju target. Orang-orang Khawarij, mereka pada asalnya Islam, namun secepat itu pula mereka keluar dari Islam. Secepat itu pula mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busur berjalan menuju sasaran anak panah tersebut. Ya. Nah, dan ini benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Mereka keluar dari agama. Bagaimana mereka tidak keluar dari agama? Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mereka mengkafirkan mayoritas kaum muslimin secara umum. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Sementara agama Islam, di antara tujuan turunnya dibawa oleh Nabi SAW adalah untuk menjaga darah kaum muslimin. Sementara yang paling mudah dan paling ringan di sisi orang Khawarij adalah menumpahkan darah kaum muslimin. Makanya mereka keluar dari Dari agama. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة إن شاء الله وقدر، ونفتح الباب للسؤال والجواب إن شاء الله إن وجد.